come to know that Kolkata 1994 in the Guwahati itself. Tell the year. You have to be very specific. Tell the year. Year. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ವರ್ಷ so this is a year We know. no let him explain Anna. so the year 22 21 22 21 22 so this is 24 so it's already been issued so we have received just now in front of you this is for your information this is issued 21 22 Sir, who's that? this is our counselor Counselor. yes counselor of Show me, Kothunari area and we don't say that he is not getting the kata இவர் காத்தா வாங்கிட்டு இருக்கிறார் பார்த்தா எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு பிரச்சனை ஸோ இவர் வாங்கிட்டோம் பட் எங்களுக்கு நாங்கள் எலெக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றதுனால அவர் எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு அவரும் வாங்கிக்கணும் எங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்காம எங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஈ காத்தா பண்ணிட்டு அவர் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இது கரெக்டா Counselor husband, not கவுன்சிலர் மிஸ்டர் நந்தகுமார் நந்தகுமார். ஏரியா கவுன்சிலருடைய ஹஸ்பண்ட் ஸோ அவரே வந்து ஏற்கனவே எங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கிறான்னு சொன்னாக்கா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாதா சார் ஆகிருக்கு? இல்லை தெரியாது சார் யூ நாட் மென்ஷன் இன் தி ரிப்போர்ட் ஸோ நியூஸ் 20ல எஸ் பேம்ப்ளெட் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ஸோ அதால் இப்போ வந்து பார்க்கில் வந்து கேம்ப் பண்ணுறோம் அங்கே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து டிஜிட்டல் இ கார்டை இஷ்யூ பண்ணான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து மெமரன் வந்து பேம்ப்ளெட்டை நோட்டீஸை இஷ்யூ பண்ணாரு அந்த மேட்டை கூட நம்ம ஃபார்மர் மெர்ச்சன்ட் மேடம் அப்போ வளையல் பிரசிடென்ட் கூட அந்த மேட்டை கொண்டு வந்தோம் பட் அவங்க சொன்ன பிறகு கூட எங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் எல்லாம் டேக்ஸ் அதை நம்பி எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டினாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் கூட வாங்கினோம் இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வாங்குன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு நிறைய பேர் காசு செலவு பண்ணி கொடுத்து வாங்கி அது எக்ஸ்பைரி ஆகிப்போச்சு இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வேல்யூ ஃபார் 6 months அது ஆகிப்போச்சு பட் ஸ்டில் வி ஆர் நாட் கெட்டிங் அவர் இ கார்டா many people for the past 30 years they become old senior citizens super citizens அவங்க நிறைய வந்து கடை இருக்குது கடை தொல்லை இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் வீடு விற்கணும் பேங்க் லோன் எடுக்கணும் ஸோ இது போல பிரச்சனைகள் வச்சிருக்காங்க வீடு சிலர் எல்லாம் மாடிஃபை பண்ணணும் பைபர்கேட் பண்ணணும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் கட்டணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் வழியே இல்லாத இருக்குது எங்க பிரச்சனை அப்படியே இருக்குது ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ண யார் சால்வ் பண்ண ஸோ நாங்கள் முனிசிபாலிட்டி ரெப்ரசன்ட் கமிஷன் கிட்ட வந்து we want to know the status of our issue ஸோ இ கார்டா இஷ்யூ இது போல இஷ்யூ ஆயிருக்குது இந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து இஷ்யூ ஆயிருக்குது பட் எங்களுக்கு இஷ்யூ ஆகல when we are going to issue e கார்டா for us Sir, we will speak outside, but we want a clarification. Sir, ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿರೋದು? 2022. 22 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸುಮತಿ ನಗರ್ ಗೌತಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೀನು ನನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮಾತಾಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಓಕೆ I need to speak. okay Sir, my name is Nagwa. given the memorandum to merchant madam Abhiga madam and president also Speak like this I can't speak honestly I can't speak Issue you have submitted. yes. Wait for some time. Then say if it is possible now or if it is possible afterwards, let him What? give the explanation. It is used for unwarranted issues. ಈಗ KGF ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಸುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಟಿ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಿಂತ ಮೋಸವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ತರ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿ ನೌ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಟಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಸಿ ಇವಾಗ ಬಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಂದು ಸಿಎಂಸಿ ಬಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡ್ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಬಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ಅದು ಡಿಲಾಪಿಡೇಟೆಡ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಂಕ್ಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೋಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಂದು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತದವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಸೀಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ. If you want to make a statement, make against that particular councillor. Don't brand single. No. See, you are a politician, you can brand You it. take it from me. No. In general, I cannot name one or two. No, you have told, sir, listen to me. Ah. See, please treat me as an official first. I understand your pain, I understand your agony, I understand whom you are speaking. Even all these persons know, as an official, I can't speak something. That shouldn't be taken as an undue advantage. ಏನ್ ಸರ್ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು? ಏನೋ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದೆ. Huh? I am not raising any undue advantage. No, please listen to Just me. listen to me what I am saying. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. Sir, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು- ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸರ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಗೌತಮ್ ನಗರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட். இஸ் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி மிஸ் ராஜா ப்ரோ. அங்கே இன்றைக்கி வந்து நம்ம கேஜிஎஃப் ராபர்ட்சன் பெட் சிட்டி முனிசிபல் கமிஷனரை மீட் பண்ணிவிட்டு கௌதம் நகர் ரெசிடென்ஸுடைய ஈகாத்தா இஷ்யூ பற்றி மெமரண்ட் கொடுத்து வந்திருக்கோம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே வந்து 30 ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து ஏற்கனவே 30 வருஷமாக கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் ஈகாத்தா இல்லாமல். இதை பற்றி நாங்கள் வந்து லோகாயுக்தாக்கு லெட்டர் கொடுத்தோம். முன்னாடி இந்த கமிஷனரு மெர்ச்சன்ட் மேடம் கிட்ட லெட்டர் கொடுத்தோம். அம்பிகா மேடம் கிட்ட லெட்டர் கொடுத்தோம். மிஸ்டர் வள்ளல்கிட்ட பிரசிடென்ட் வள்ளல்கிட்ட லெட்டர் கொடுத்தோம். இப்போது நாங்கள் வந்து கமிஷனர் லெட்டர் கொடுத்துருக்கோம். பட் இது வரைக்கும் சோஃபோர்த் வந்து எங்கள் கௌதம் ரெசிடென்ஸ் வந்து எங்களுக்கு எந்த விதமான பதிலும் கிடைக்க மாட்டேங்குது, விடை கிடைக்க மாட்டேங்குது, வழி பிறக்க மாட்டேங்குது. இருக்கிற ஜனங்க ரெசிடென்ஸ் எல்லாம் வந்து தங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒருத்தர் விற்கணும்னு சொன்னாக்க ஈகாத்தா இல்லை, வாங்கணும்னா ஈகாத்தா இல்லை, ரிப்பேர் பண்ண அது எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண ஈகாத்தா இல்லை, ஃபைனான்ஷியல் லோன் பேங்க் லோன் அப்ளை பண்ண லோன் இல்லை, இது வழி இல்லை பிள்ளைங்களை கல்யாணம் பண்ணணும் கடை வாங்கினாக்கா ஈகாத்தா இல்லை. எல்லாம் இந்த பிரச்சனைக்கு ஈகாத்தா இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதனால் நாங்கள் வந்து இத்தனை டைம் நாங்கள் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு எத்தனை டைம் கொடுத்துருக்கோம், லோகாயுக்தா கொடுத்துருக்கோம். எங்களுக்கு இந்த எந்த வழி கிடைக்காததுனால இந்த கமிஷனர் போஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் பவன்குமார்கிட்ட லெட்டர் கொடுத்துருக்கோம். பட் அவருடைய கெப்பாசிட்டிக்கு இப்போ என்னன்னா லெட்டர் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறாரு. நான் இது உங்களை கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறோம், இது ஸ்டேட்டஸ்னா சொல்லிவிட்டு உடனே எங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ஃபைல்ஸ் வந்து நான் கோத்ரூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ ஏற்கனவே வந்து ஒரு 2 வருஷம் அச்சன் மேடம் இருந்தப்போ பிரசிடென்ட் இருந்தப்போ கூட எங்கள் லோக்கல் கூட கவுன்சிலர் என்ன பண்ணாங்க, லெட்டர் இது பேம்ப்ளெட் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க. நாங்கள் ஈகாத்தா பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது டேக்ஸ் கிளியர் பண்ணுங்க, இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஜனங்க என்ன பண்ணால் காசு இது பண்ணி இன்கம் சர்டிஃபிகேட் இசி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினாங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க, டேக்ஸ் பே பண்ணாங்க. பட் ஸ்டில் அவங்களும் வந்து ஈகாத்தா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கேம்ப் நட்டு ரிசிப்ட் தான் எல்லாம் டேக்ஸ் தான் வசூல் பண்ணாங்களே ஒழிய ஈகாத்தா இஷ்யூ பண்ணலை. ஸோ எங்களுக்கு தேவை வந்து ஈகாத்தா இஷ்யூ. மற்ற எங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தாலும் கூட கௌதம் ரெசிடென்ஸ் எங்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சனை வந்து ஈகாத்தா இஷ்யூ. வேறு இஷ்யூஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா கூட எங்களுக்கு அது இப்போ பிரதானமாக இல்லைன்னு சொல்ல வரல, இஷ்யூஸ் இருக்குது, ஜெனரல் இஷ்யூஸ், முனிசிபல் இஷ்யூஸ் இருக்குது. நாங்கள் இப்போ வந்திருக்க கொடுத்துருது வந்து ஏன்னா மீடியாவில் நாங்கள் பார்த்தோம், பிரிண்ட் மீடியாவில் நாங்கள் போய் ரீசெண்டாக பார்த்தோம். 24 25 தினமல்ல நாங்கள் செய்தியில் வந்து கௌதம் இஷ்யூ பற்றியே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு நாங்கள் சைலண்ட் அப்போ எங்களுக்கு அந்த இஷ்யூ வந்தது மறுபடியும். ஸோ அதனால் இஷ்யூ நம்மளுக்கே சால்வ் ஆகலான்ட்டு வந்து கமிஷனர்கிட்ட வந்து நாங்கள் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம். சரி, இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் மேலே தான் நீங்கள் இது பண்ணீங்க, அது மாதிரி ஒரு கவுன்சிலருக்கு தான் ஆகிது, வேற யாருக்கும் ஆகலை சொல்லிட்டு ஆகலை அப்படின்னு சொன்னீங்க சார். எங்களுக்கு அது இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் தெரியாதுதானா, நம்ம கமிஷனர்கிட்ட அங்கே மீட் பண்ணுற வரப்போ வந்து தான் ஒரு லெட்டர் வந்தது. அங்கேருந்து யார் பிரதர் வந்து ஒரு லெட்டர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. உங்கள் இதே தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து காமிச்சேன். ஸோ அது பார்த்தாக்க வந்து அந்த ஏரியோட கவுன்சிலருடைய ஹஸ்பண்ட் மிஸ்டர் நந்தகுமாருக்கு ஈகாத்தா ஆயிருக்குதுன்ட்டு அந்த லெட்டர் இருக்குது. பட் எங்கே ஆச்சு, எப்போ 2021-22 ஏற்றுக்கிறீங்களா சார்? நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஏற்றுக்கிறது வந்து எங்களுக்கு என்ன சொன்னாக்கா ஈகாத்தா ஆயிருக்கிறது பற்றி நாங்கள் அவருக்கு வந்து நாங்கள் பொறாமப்படல, வைத்தறிச்சல் படல. அவருக்கு ஆயிருந்துச்சா ஆயிருக்கட்டும், அவர் தனி மனுஷனாக இருந்தால் ஆயிருக்கட்டும். ஆனால் ஒரு கவுன்சிலர் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்றப்போ மற்றவங்களை பற்றியும் கவலைப்பட்டுருக்கணும், மற்றவங்களும் ஈகாத்தா ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கணும். மற்றவங்களுக்கு ஈகாத்தா ஆகாமல் தமக்கு மட்டும் பண்ணிக்கினா அது கவுன்சிலர் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கினாக்கா, அவங்களுக்கு மட்டும் பண்ணிக்கினாக்கா அப்போ நாங்கள்லாம் என்னத்துக்கு ஓட்டு போட்டாங்க எலெக்ட் பண்ணுறது, எங்கள் பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ண தான் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க பண்ணுறான்னு சொன்னாங்க.
அவங்க எலெக்ஷனில் வந்து அவங்க மேனிஃபெஸ்டோ அது வாக்குறுதி, எலெக்ஷன் தேர்தல் வாக்குறுதி அவங்க பண்ணப்போ. பட் அதை பண்ணாமல் அவங்க மட்டும் பண்ணிக்கின்னு இப்போ ஒரு காப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்தப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. நீங்க அவரை கொஸ்டின் பண்ணீங்களா? யார்? நீங்க கவுன்சிலரா? நாங்கள் கவுன்சிலர்லேருந்து இப்போ இங்கே தான் கமிஷன் கிட்ட தான் அந்த லெட்டர் எங்களுக்கு கிடச்சிது. அது இப்பதான் இப்போ தான் கிடச்சிது. இப்போ வந்து கிடச்சிது. அது வெராசிட்டி தெரியாமல் அதோட டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது. கமிஷன் அது வெரிஃபை பண்ணுறேன்னு சொல்லிக்கிறாரு. அது இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு அதை பற்றி என்னன்னாக்கா எங்களுக்கு அதை பற்றி அந்த மாதிரியான இப்போ ஈஸ்வரத்தில் வந்து ஒரு அட்ரஸுங்க எல்லாம் இருக்குதுங்களா? அது கௌதம் நகர் இருக்குதா, கார்னர் சென்டர் இருக்குதா, சுமதி நகர் இருக்குதா? சுமதி நகர், அட்ரஸுங்க சுமதி நகர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சுமதி நகர்னு இருக்காது. இப்போ கமிஷன் என்ன சார் சொன்னார் பண்ணி இல்ல கொடுக்குறாங்க? அது பார்த்து கொடுத்ததுக்கு வெரிஃபிகேட் கொஸ்டின் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன் நான். இல்லை ஆப்ஷன் இருக்குதாமா? ஆஷுவா நான் சொல்லி கோத்ரூ பண்ணிட்டு ரிப்ளை பண்ணான்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இதே தான் அம்பிகா மேடம் கொடுத்தேன், அவங்களும் அதே தான் சொன்னாங்க. மச்சா மேடம் வந்தப்போ நான் இஷ்யூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ அந்த இஷ்யூ பண்ண ப்ராவிஷன்ஸ் இருந்துச்சா இல்லையா எனக்கு தெரியாது, அப்போ இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க கேட்ட பண்ணுறேன் அப்படின்னாங்க. பட் அதை அதெல்லாம் பண்ணாங்க, டேக்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணாங்க, வரி வசூல் பண்ணாங்க, இசி சர்டிஃபிகேட்டுக்கு காசு வாங்கினாங்க. ஆனால் இக்காத வரல. அவங்க தான் சொன்னாங்க நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க, ஆனால் பண்ணலை. இதுதான் போயிட்டு இருக்கு ஜனங்க. இப்போ ரொட்டீன் ரிப்ளை வருது, வேற என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் இது பிளான் பண்ணி வச்சுக்கீங்க? இப்போ எங்களுக்கு ஸ்டேட்டஸ் தெரியணும். காத்தாவுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன எங்களுக்கு அதுதான் இப்போ நாங்கள் கேட்குறோம். பண்றீங்களா இல்ல இருக்குது, தனிநபர் ஒருத்தருக்கா இருக்குது, ஒருத்தருக்காக எல்லாருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஆகணும் இல்ல. அத நீங்க அப்படித்தான். press பண்ணீங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொடுக்குறப்போ இவ்வளோ நாள் நான் 30 வருஷமா கஷ்டப்பட்டுன்னு நாங்கள் வேலை வெட்டிட்டு நான் டாக்டர் எங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் நான் பேஷண்ட் உட்காந்து காக்க வச்சுட்டு வந்துக்குது. அதே ஒரு மனசாட்சி விரோதமான ஒரு விஷயம் இது. ஸோ அப்படி என்ன பண்ணது, இத்தனை பேர் ஜனங்க பாதிப்பட்டுக்கிறப்போ அது வந்து நான் பண்ணோம். மெர்ச்சன்ட் அது முன்னாடி மேடம் மீட் பண்ணோம், அம்பிகா மேடம் மீட் பண்ணோம், வல்லல்சாமி சார் மீட் பண்ணோம், லோகாயுக்தா மீட் பண்ணோம், கோலாருக்கு போயிட்டு வந்தோம். எங்களுக்கெல்லாம் ஆகலை. இதே கவுன்சிலரும் எங்களுக்கு ப்ராமிஸ் நான் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் இது வரைக்கும் அவரை என்ன பண்ணல, எந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து எங்களுக்கு பண்ணலை. பட் அவருக்கு மட்டும் ஆயிருக்கு. கவுன்சிலர்னா கவுன்சிலர் அட்மின் நான் தான் சொன்னது எங்களுக்கு. பட் அவர் மட்டும் பண்ணிருக்கிறாரு சொன்னாக்கா எந்த விதத்தில் நியாயம்? அப்போ நாங்கெல்லாம் என்ன இப்போ உங்களுக்கும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்களா? சார் மொத்தம் எவ்வளவு பேருக்கு ஆகணும் சார்? இப்பதான் எனக்கு தெரியுது, சார் அந்த ஸ்பாட் தான் தெரியுது எங்களுக்கு. இன்னும் எவ்வளவு பேருக்கு ஆகணும் அங்க காத்தா? சார் அங்கே 700 வீடு இருக்கு சார். அந்த 700 வீடு இருக்கு. 700 வரும் சுத்தி நகரா? கௌதம் கௌதம் நகர் நகர், கௌதம் நகர், காந்தி நகர்ல எல்லாரும் சேர்த்தாங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 1500 வீடு கிட்ட வரும். அவ்வளோ வருது. ஜாஸ்தியா வரும். 1000க்கு மேல இருக்கிற வீட்டுக்கு காத்தா ஆகணும். ஆக இல்ல, இன்னும் ஆகல. ஆகல. இதுல வந்து ஒரே ஒருத்தர் தான் ஆயிருக்குது. ஒரே ஒருத்தர் ஆயிருக்கு. இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஒரு சிலருக்கு ஆயிருக்குதுன்னு சொன்னாங்க, நம்மளுக்கு எவிடன்ஸ் கிடையாது. அப்ப நீங்க அண்ணாத்திரைசா? யாரு? அவர் ஒருத்தர் தவிர நீங்க எல்லாம் அண்ணாத்திரைசா? எல்லாருமே இருக்கும். அண்ணாத்தாயிரம் மட்டும் தான் இருக்கிறோம். சொத்து காசு கொடுத்து பணம் கொடுத்து வீடு கட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு சொந்த வீடு பணம் ஒண்ணு. பட் சொந்தக்காரன்ற அத்தாரிட்டி இல்ல. நான் கேக்குறது, அந்த ஒரு வீடு மட்டும் ஆகிதுன்னு சொன்னா அது மட்டும் தான் ஒரிஜினலா, நீங்க எல்லாம் டூப்ளிகேட்டா போகஸா? We have paid tax. தானே சார்? டாக்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா 22, 23 வரைக்கும் டாக்ஸ் பே பண்ணிக்கிறோம். அப் டு டேட் 24 சார். 24, 25 நாங்க கட்டணும். 23 வரைக்கும் பே பண்ணிருக்கோம். எப்படி சார்? லெட்டர்ஸ் கமிஷனர் டாக்ஸ் வாங்குறாங்க, டாக்ஸ் வாங்குறாங்க, டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். டாக்ஸ் கலெக்ட் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து டாக்ஸ் வாங்குறாங்க. என்ன ஒரு கமிஷன் நம்ம ரிப்ளை எதிர்பார்க்கணும், அவரோட ஸ்டேட்டஸ் சொல்லணும். ஏன் எங்களுக்கு ஆகல, எதனால ரீசன்ஸ் ஆகல அப்படின்னு சொன்னாக்கா then we'll take next step. ஒரு மண்ணு இது போல ஆயிருக்குது அப்படின்றப்போ ஒரு ஈக்காத்த ஆயிருக்குன்றப்போ பட் எல்லாருக்கும் அந்த பேசிஸ் எல்லாருக்கும் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நாங்கள் கேட்கறோம். டாப் லெவலில் போறீங்களா இல்லை கோர்ட்டுக்கு போறீங்களா? வில் டிசைட், தனியாக நான் டிசைட் பண்ண அவர் சொன்ன ரிப்ளை பார்த்துட்டு வில் அந்த அசோசியேஷன் வில் டாக் அண்ட் டேக் டிசிஷன். சார் கவுன்சிலர் என்ன சார் சொன்னாரு இது சம்பந்தமா? காத்தா இல்ல அதை சம்பந்தமா? பற்றி இல்லை இன்னும் அவர் பண்ணி தரேன்னு சொல்றாருங்க. கேம்ப் போட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்றாருங்க. இப்போ வந்து ஸ்பாட்ல வந்து ஓப்பன் பண்ண அவர் தான் அவர் தெரியும். மட்டும் பண்ணுகிறாரு. இப்போ அதோட நம்மளுக்கு இப்பதான் தெரியுங்க. ஆபீஸ்ல வரும்போது தான் தெரியும் விஷயம். இந்த மாதிரி அவர்தான் ஆயிருக்கு. அவர் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ஓரலா கேட்கலாம். மீட் பண்ணக்கூடாது எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இதெல்லாம் ஆபீஸ் விஷயம். இது எப்படி பண்ணிடா எப்படி எங்களுக்கு தெரியாது. அப்படி பண்ணது எங்களுக்கு தெரிஞ்சா நான் கூட அந்த வழியில் போய் பண்ணி இருந்திருப்போம் ஒரு வேலை லீகல்